डेमोक्रेसी कह लो या किवें लोकतंत्र दा घान करन वास्ते मर्डरर्स ऑफ डेमोक्रेसी हुण किवें आपदी जान बचाउण दी कोशिश कर रही। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਰਨੈਲ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਕਵੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਸਾਈਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ किस चीज़ के किहड़ी इन्फ्लुएंस थले हुंदे आ। या तो मैं तो इन्हां दे CMO के अफसरां नूं कहूँगा कि फाइल साइन कराउण वेले वो फूक फाक मरवा लिया करो, जिवें ड्रंकन ड्राइविंग का टेस्ट हुंदा ना, कि मुख्यमंत्री होशोहवास च तां है, क्योंकि इट इज़ सो अबसर्ड कि इस तरीके का झूठ बोलिया जा रहा। और वो CM पंजाब दी वेखो किड्डी बदकिस्मती है। चीफ मिनिस्टर लीड्स हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव, मतलब ही इज द बॉस, द बक स्टॉप्स देयर, ही इज द एंड अथॉरिटी। और कोई मुख्यमंत्री साइन आप करे फाइल और फिर आपदे थल्लड़े अफसरां नूं जिम्मेवार ठहरा देवे, उस तो घटिया सोच और उस तो घटिया लीडरशिप पंजाब नूं प्रोवाइड नहीं की जा सकती। आपां हड़ा 'च भी वेख लिया, आपां कटारू ਚੱਕ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੇ मुद्दे ते भी वेख लिया, आपां सिद्धू मूसेवाले दे केस 'च भी वेख लिया, आपां रॉकेट लॉन्चर अटैक दे मसले 'च भी वेख लिया, आपां इंडस्ट्री नूं पंजाब तो भजदियां भी केस 'च वेख लिया। दिस इज ऑल माड़ी कारगुजारी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जिहड़ा बंदा लीड कर रहा वो आपकी जिम्मेवारी बखूबी नहीं निभा रहा। अज मैं तां तुहाडे कोल आया क्योंकि अज एक अखबार च एक खबर लगी है, डिस्पाइट रिपीटेड अटैम्प्ट्स पंचायत मिनिस्टर भुल्लर वॉज नॉट अवेलेबल फॉर कमेंट्स। एक मैं चाहूँगा जी भुल्लर साहब की वीडियो साडे सोशल मीडिया टीम वो कढ लवे जिहड़ी उन्हें एक दिन पहला दित्ती सी। और दूजी अगे अफसर कह रहा है जस्टिफाइंग गवर्नमेंट एक्शन against the two senior IAS officers, an official at Chief Minister Office CMO who didn't want to be named, said that the modalities, practicality and legality of any government decision have to be looked in by the officers. किड्डे अफसर झोली चुक हो गए। IAS अफसर कह रहा कि जेड़ा ता सैकटरी है, डायरैक्टर है, वो लीगैलिटी वेखे, वो मोडैलिटी वेखे, वो एदी मोडैलिटीज प्रैक्टिकलिटी ते लीगैलिटी वेखे, मगर जेड़ा साइन कर रहा चीफ मिनिस्टर वो कुछ नहीं देखूगा। मतलब कि की कहने की कोशिश कर रहे अफसर कि CM साहब अकलों पैदल ने। मैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस नूं पुछना चाहुंदा, तुसीं आपदे CM नूं बेवकूफ दसी जा रहे हो, क्योंकि जेड़ा CM ही नहीं इन्हां चीज़ां नूं चैक करूगा ते उहदा मतलब तां यही दूजा कढिया जा सकदा कि साडे CM नूं सुरत बुरत नहीं रहिंदी, या ये खा पी लैंदा या ये बेवकूफ है। इसलिए भाई जिम्मेवारी नाल फाइल भेजो, नहीं तां इहदे सिट्टे तुहानूं भुगतने पैणे, भावें घुग्गी CM आ रहा। हुण मैं अगला गल ते आ जा, आ कागज तो थोड़े सारे कोल आ गया, कागज मैं दूजा भी दे दूंगा, मगर मैं CM साहब नूं बेनती करना चाहुंदा एक बारी तुसीं विखा दिओ पहला पेज, नहीं तो फिर मैं तो विखाऊंगा ही। हुण बड़े ध्यान नाल आ पेज पढ़िओ जी, क्योंकि जिहड़ी इलैक्शन है मसला काहदा मसला है, तुसीं लोकतंत्र दा घाण कर रहे हो, डेमोक्रेसी दा मर्डर कर रहे हो। तुसीं 13,765 सरपंचां दी, 70-75,000 मैंबर पंचायतां दी, जेड़े कोई SC भाईचारे नाल संबंधित ने, कोई लेडीज ने, कोई जर्नल ने, सॉरी 1,03,12 मैंबर पंचायतां दी, जेड़े वख-वख BC SC लेडीज जर्नल वो संबंधित ने। पिंडां 'च रहिंदी आबादी
which constitutes 70% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਡੀਕੇ ਤਿਵਾਰੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ? ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਲੱਗਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹ ਐਮਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ, ਹੀ ਨੋਜ਼ ਜੋਲੀ ਵੈਲ। ਔਰ ਕੌਣ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਟਾਈਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਫਸਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਅਫਸਰ ਆ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲ। ਫਿਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ 209/1 ਤਹਿਤ ਅਧ ਸੂਚਨਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ 3/8 ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਈਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪੜੋ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਕਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਕੇ ਤਿਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ? What is he writing? File is submitted for kind perusal of noting page 284 to 286. The case is submitted for kind approval oblique orders of the Honorable CM Punjab ji, please. ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਲ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 4/8 ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਹਲੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਊਂ। ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਵੀ ਪਾਈ ਆ, ਆਰਟੀਆਈ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਈਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਦਫਨਾਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਾਈਲ ਨਿਕਲਣੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਮਗਰ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਸੀਐਮ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ ਚੱਲੀ ਕਿਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਜ਼ ਡਿਸਕਸਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ ਮੂਵ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਆ ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਊਂਗਾ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਗਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਐ ਕਾਗਜ਼ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਪੱਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਐ ਖੋਲ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਲਾਈਟ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਿੱਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਇਹ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, 31 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ, 50% ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਆਓ ਭਾਉ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਗਰ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਆਦਾ ਸੀ। ਤਦੇ ਵੇਖੋ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਬਿਠਾਤੇ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿ ਚੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮਗਰ ਸੁਣਾਈ ਫੇਰ। ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਸੀਐਮ ਵਾਲਾ ਕੱਢੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਇਆ, ਆ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ 8-8 ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਤੋਂ 100 ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਐਮ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਅਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਔਰ ਐਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 7 ਨੂੰ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ 7 ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 8 ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜੈਂਸੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਨ ਸੀਐਮ ਡਿਮਾਂਡਸ ਦ ਫਾਈਲ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਝੋ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਦ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗੂਗਾ ਆਪਦੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੇਰ ਆਪਦੀ ਚਾੜਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀ, ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਫੀਲਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਚੱਕਰ ਉਹਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡਤੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਈ, ਮਾਰੀ ਘੁੱਗੀ ਤੇ ਮੋੜਤੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹ 'ਚ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਘੁੱਗੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਦੀਖੇ ਤਿਵਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਅਥਾਰਟੀ। ਫੈਸਲਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਸਿੰਸੀਅਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਪਦੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਦੱਸਤਾ ਸੀਐਮਓ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਐਡਾ ਏਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਐਲਆਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਵਾਟ ਸਟਾਪਸ ਯੂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਲਆਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਏਜੀ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਵਾਈ ਡਿਡਨਟ ਯੂ ਸੀਕ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ? ਯੂ ਡਿਡਨਟ ਸੀਕ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਐਡਵਾਈਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਤੋਰਤੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਏਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਗਾਜ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ, ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। 3 ਤਰੀਕਾਂ ਡੀਬੀ ਕੋਲ ਲੱਗੀਆਂ, 2 ਤਰੀਕਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ
ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 1000 ਕਰੋੜ ਪਿਆ ਸੀ। ਆ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। 1000 ਕਰੋੜ ਪਿਆ ਇਹ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿਸ ਪੇਜ that the present writ petition is not tailable in its present form as it has been filed by a non stand area such ਸਰਕਾਰ ਕਿ present writ petition ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਾਇਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੇਟ ਆਫ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੇਵਲ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤੇ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦੱਸ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ 10/1/19 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ। 10/1/19 ਦਾ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 10/1/24। ਆਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ that there was approximately ₹1000 crore of rupees which are in the bank accounts of Gram Panchayat, and there was reasonable apprehension that the precious public money can be misutilized or unnecessarily utilized to lure the residents of the village for personal gain. Therefore, it is in the public interest to take charge of such public money. ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ if this is the case, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐ ਤਾਂ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ 750 ਕਰੋੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਮਗਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਸੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਡਿਸਮਿਸਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਆ। That is why they did not seek legal advice, because legally they had made up their mind to dismiss the panchayats, and ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੀਕੇ ਤਿਵਾਰੀ ਜਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, as they are no deciding authority। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫॉर योर ਕਾਈਂਡ ਅਪਰੂਵਲ, ਆਰਡਰਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫॉर योर ਕਾਈਂਡ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਠੂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਗਾਜ ਸਿੱਟਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਆਖੀਏ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਾਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਣ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਾਈਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ? ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮਧੂਮੱਖੀ ਤੇ ਘੁੱਗੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁੱਧੂ ਜਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਵਕੂਫ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ
92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹਿਤਾ। ਔਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨੋਟ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਘੁੱਗੀ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਕੀ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਝਾੜ ਪਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੜੀਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਅਫਸਰ ਝਟਕਾਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਕਦੇ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਦੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਔਰ 1 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਐਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ, ਐਂ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਝਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਫਾਈਲ ਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁੱਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋ। ਮਗਰ ਉਹ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਆ, ਆ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਲੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ, ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ, ਡਰੋ ਮਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਰੋ ਮਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰੀ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਾਡੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਡੀਆਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਹਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਜਮਾ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਏਡਾ ਗੜਬੜ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਸਿਆਣਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਰੋ ਮਤ, ਕਿ ਨਾ ਚੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਸੁੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਓ, ਬੜੀ ਗੋਲਮੋਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲਾਉਣ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾ ਛੱਡੀਆਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, 5-7 ਐਮਪੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਲੋ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਲਾਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਤੋਂ ਚਮਚੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਿੱਟੂ। ਇਹ ਜੇ ਕਈ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਆਸ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਲ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਆ ਕਿੱਕੀ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਖਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਰੋ ਮਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆਉਣ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵਕੜੀਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣ that this has become the ruling party ਆਪ ਐਂਡ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੇ, ਇਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਲਦੋ ਸੈਕੰਡ ਪੇਜ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਔਰ ਅਪਰੂਵਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਨ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਜ਼ ਡਿਸਕਸਡ, ਔਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਦੇ ਕੋਈ ਏਜੀ, ਕੋਈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਕੋਈ ਐਲਆਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਖਲੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਰਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮਗਰ ਭਾਈ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦਾ ਬੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ? ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਾਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲੋ। 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਆ ਚਿੱਠੀ 6449 ਕਿ ਆਫਟਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਜਦ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੋਹੀਨ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ। ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਰੂਲਿੰਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 6449 ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕ ਡੇਟ 'ਚ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਐਂਟਰੀ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 31 'ਚ ਪਾਤਾ। ਮਗਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਹੀ ਪਿਆ, ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਸੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਆ, ਤਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਲੜਨੀ ਆ? ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਦੇਣਗੇ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਫੋਰਵਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣੋ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਮਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਸਏ, ਅੱਜ ਐਸਮਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਰੰਟਸ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਨੋਟਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਪੀਸਫੁਲ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਡਰਕੋਨੀਅਨ ਲਾਅ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਟੂ ਮਰਡਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਟੂ ਮਰਡਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਸੇਫਗਾਰਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਐਵੇਂ ਫੋਟੋ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜੇ ਉਸ ਫੋਟੋ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੰਗ ਕੁੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਆਜੂ ਫੇਰ ਦਊ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਚਮਚੇ ਦਾ ਆਊ। ਹਾਂਜੀ,
ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਰਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਰੋ ਮਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਲੱਡੂ ਛੱਡੂ ਤਾਂ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਛਕਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੱਡੂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਵੀ। ਤੂੰ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਜੰਪਿੰਗ ਦਾ ਗਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਰੋ ਮਤ, ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੱਡੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਐਵੇਂ। ਫਿਰ ਗਲਤ ਮਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਂਗੂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਯੂ ਟਰਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੀ ਸੱਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਏਜੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ। ਆ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੱਜੂ। ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੱਜੂ। ਇਹ ਫੇਰ ਇਹਦੀ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਐਵੇਂ ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ 'ਚ ਬੜਕ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਇਹ ਭੱਜਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਕੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਵਨ ਥਿੰਗ ਯੂ ਮਸਟ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ। 1962 ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, I think before Bhagwant Mann was born. It's almost 60-year-old association. ਤੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ? They are saying ਕਿ we are already overworked. ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਰਕਲ 'ਚ ਟੋਟਲ 1500, ਸਰਕਲ ਨੇ 4700, ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਮਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਰੈਵਨਿਊ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਫੈਕਟ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਫਾਈਲ ਰეკਮੈਂਡ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੂਅਨ ਗੱਲ ਤੇ ਐਸਮਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਐਸਮਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਡਿਸਮਿਸਲ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਹੈ, 1 year ਕੈਦ ਹੈ ਔਰ ਫਾਈਨ ਹੈ। ਇਜ਼ ਦਿਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਵਰਜਨ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸੋ ਮੈਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਗੋਲਡੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ, BMW ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਰੜਕਦੀ ਹੈ? ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਘੁੱਗੀ ਤਾਂ BMW ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਘੁੱਗੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੈ, B ਤੇ W ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸੇਫ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਜੀ ਘੁੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਹ BMW ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਭਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ, ਉਹੋ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ। देश में कहीं भी सिखों पे हमले हुए हैं तो शिरोमणि अकाली दल ने काफी कड़ा स्टैंड लिया है। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में जो सिख रहते हैं उन पे हमले की खबरें सामने आ रही हैं। आप चाहेंगे इसको केंद्र, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है, अब तो कश्मीर तो सेंटर से लेके। देखो बिल्कुल जो सारे देश में माइनॉरिटीज़ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, I condemn that, and it is the job of respective state governments, and ਜਿੱਥੇ state government ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ central government ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, it is their job to provide them security and ensure their welfare. So सुखबीर जी ने चिट्ठी भी लिखी थी पीएम को, सीट भी चाहते हैं कि कश्मीर बिल्कुल होनी चाहिए जी। अब जब रिजर्वेशन, क्योंकि सारा कोई नए सिरे से हो रहा है, तो हमारी जो क्योंकि उधर माइनॉरिटी में है सिख,
तो उनके वास्ते भी सीट राखवा जरूर रखी जानी चाहिए। ਇੱਕ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਗਰ ਪਰੇਡ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹ बड़ा वड्डा सरकारां दी जिम्मेवारी है और दे शुड प्रोवाइड दैम सिक्योरिटी और जो बनदा एक्शन है वो लेना चाहिए। नूह जाना था सर एक डेलीगेशन अकाली दल का बेसिकली जाना सी जी डेलीगेशन जो मैनू दस रहे है वो इस करके रोकता गया हले G20 का जिहड़ा समिट हो रहा उहदे करके वो अलाउ नहीं कर रहे बट डेलीगेशन जरूर जाऊगा। जो गल मणिपुर के मसले च या नूह के मसले च आई वांट टू रीअश्योर आर क्रिश्चियन भाईचारा एंड साडे मुसलमान वीरां नूं दैट श्रोमणी अकाली दल सरबत दा भला और सब दी सिक्योरिटी लई वचनबद्ध है और जिथे भी किसी नाल धक्केशाही हो रही है वी आर गोइंग टू रेज दोज इशूज एंड वी विल वांट दैट द रिस्पैक्टिव गवर्नमेंट्स उन्हां नूं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करन। तो दोबारा मांगी जाएगी सर परमिशन? ऑब्वियसली। थैंक यू।